5 منٹ بولیں تاثراتی کلمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو سارے جہان کا رب العالمین ہے، اور بے شمار درود و سلام آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. الحمدللہ آج مجھے ضلع جمعیت پاکوڑ کی اس تربیتی پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع ملا. میں فضیلت الشیخ مستفیض الرحمن مدنی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اس عظیم الشان تربیتی پروگرام میں شرکت کرنے کی دعوت دی. الحمدللہ. اور تمام اراکین تمام منتظمین کے جو جمعیت اہل حدیث سے ہیں ان تمام لوگوں کا بھی میں شکر گزار ہوں. اور یہ چونکہ ضلع جمعیت جھارکھنڈ پاکوڑ کا پروگرام ہے اور اتفاق سے میں بھی جھارکھنڈ کا رہنے والا ہوں. میں کوڈرما ضلع سے تعلق رکھتا ہوں اور حال مقام میرا کولکتہ ہے. میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں. میں تعلیمی سوشل کا کام کر رہا ہوں اور میں نے اپنی پریکٹس قریب 25 سال ہوئے اپنی پریکٹس کو چھوڑ کر کے ایک دم بیکورڈ علاقے میں گاؤں میں جا کر کے میں تعلیم کو کس طرح فروغ دیا جائے، قوم کی بچے یا بچیاں کس طرح سے تعلیم یافتہ ہوں، اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. اس کے لیے میں جد و جہد کر رہا ہوں اور جہاں تک ممکن ہو رہا ہے میں تعلیم پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور مجھے کامیابی نہیں مل رہی ہے. کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رزلٹ مجھے ملنا چاہیے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. ایک مدرسے میں نے 8 سال بتا دیا مگر وہ جو تعلیمی معیار ہونی چاہیے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے. اس کی خاص وجہ یہ ہے آج جمعیت سے مجھے کچھ بات کرنے کا موقع ملا اور میں جمعیت ضلع جمعیت کے سربراہ سے میں کہنا چاہوں گا کہ تعلیم کے اوپر زور دیں. ذرا تعلیم کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. تعلیم کو کس طرح سے فروغ دیا جائے. مدارس بے شمار ہیں لیکن نہ عالم نہ عالمہ اور نہ تو حفاظ کرام جو صحیح ہونا چاہیے. فراغت تو پا رہے ہیں، بلا شبہ فراغت پا رہے ہیں، لیکن جو علمی صلاحیت ہونی چاہیے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. آپ کو میں بتاؤں پاکوڑ میں یہ مالدہ ضلع میں ایک کلیا چک میں ایک تربیت
कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल है जहाँ दीनी तालीम भी दी जाती है और दीनियात का भी सब्जेक्ट वहाँ रखा गया है। वो हमेशा मुझे चैलेंज करते हैं कि आपके मदारिस के बच्चों को जो तालीम दी जाती है दीनी तालीम, जबकि वो अरबी तालीम दी जाती है और उनको अरबी नहीं मालूम, वो अरबी बोल नहीं सकती। हमारे यहाँ अंग्रेज़ी में तालीम दी जाती है और हमारे यहाँ बच्चे जो है अंग्रेज़ी में बात करते हैं। इसकी वजह क्या है? जब आप तालीम अरबी में देते हैं तो अरबी तो उनके अंदर आनी चाहिए, अरबी में बात करना चाहिए। इसकी ख़ास वजह यह है कि हम लोग मकतब पे ध्यान नहीं देते हैं। हमें मकतब पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मकतब ही एक ऐसा इदारा है जहाँ से बच्चे और बच्चियों को निखार सकते हैं। ये एक फूल के मानंद है, जिस तरह चाहें उसको ये कर सकते हैं। और आज जो है मकतब पे हम लोग तवज्जो नहीं दे करके मदारिस पे तवज्जो दे रहे हैं, जिसकी वजह ये है कि बच्चे कामयाब नहीं है। ये जो तरबियती प्रोग्राम रखा गया है, ये तरबियत जो है घर से शुरू होता है और मकतब और मदारिस तक पहुंचता है। ये तरबियत जो है घर से शुरू हो कर के मकतब तक पहुंचता है, लेकिन घर में सही तरबियत नहीं दी जा रही है और ना मकतब में तरबियत दी जा रही है, ना मदारिस में तरबियत दी जा रही है। इसकी वजह यही है कि जो बच्चे और बच्चियां फरागत पा रहे हैं, लेकिन ना उनके अंदर इल्मी सलाहियत देखने को मिलती है, ना तरबियत उनके अंदर देखने को मिलता है। एक एक मदारिस का मैंने मुआयना किया, जाँच किया तो देखा वहाँ गंदगी, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सफाई का पहला सबक सिखाया, लेकिन वो सबक हमें देखने को नहीं मिलते हैं। वो बच्चे जो तालीम यहाँ हासिल कर रहे हैं वहाँ वो चीज़ वो देखने नहीं मिलते हैं। मकसद ये है, जो तालीम के लिए अपने गार्जियन अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं, उनका मकसद ये है कि वहाँ से बच्चा मेरा पास करके आए और वो कहीं नौकरी कर ले, या फिर हमारा तो ज़मीन है यहाँ मकतब खोल लेगा, मदरसा खोल लेगा और यहाँ पढ़ाना शुरू करेगा। लेकिन सही मानों में वो तो तालीम हासिल नहीं कर सका। और इस तरह का मैंने खुद देखा है कि बच्चों से जब मैंने सवाल किया कि आप क्या कर रहे हैं, बोले बुखारी पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा बुखारी पढ़ के क्या करेंगे? उसने कहा कि मैं यहाँ से फारगात आने के हासिल करने के बाद अगर इस मदरसे में मुझे मौका मिल गया पढ़ाने का तो मैं पढ़ाऊँगा, और नहीं मिला तो किसी और मदरसे में नौकरी कर लूँगा। तो मैंने कहा कि अभी तो आप तिफ़्ल मकतब हैं, आपको शऊर नहीं है कि किस तरह आप बैठेंगे यहाँ अपने उस्ताद मोहतरम के पास। आपकी चटाई फटी हुई है, टूटी हुई है, आपका क्लास रूम में लुंगियाँ लटक रही हैं, रस्सियाँ झूल रही हैं, जो रस्सियाँ टाइट करके बांधी जा सकती हैं, वो रस्सियाँ झूलती हुई नज़र आई मुझे। मैंने कहा कि आपको इतनी तमीज़ नहीं कि इन रस्सियों को टाइट करके बांध ले, अगर मजबूरी है आपको कपड़ा झुलाई के रखना, जबकि नहीं होना चाहिए। एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक तरबियत होना चाहिए। ना उस्ताद मोहतरम दे पाते हैं, ना बच्चे घर से सीख करके आते हैं, क्योंकि उनको गार्जियन तरबियत नहीं दे पाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो तरबियती प्रोग्राम मदनी साहब ने रखा है, इससे हमें तरबियत हासिल करनी चाहिए। और मैं एक बात कहूँगा कि मकतब पे ज़ोर देने की ज़रूरत है। हर गांव में मकतब होना चाहिए, और जो मकतब है उसमें तब्दीली आने की ज़रूरत है। उनके बच्चों को जिस तरह चाहेंगे आप निखार देंगे, जिस तरह चाहेंगे मरोड़ देंगे बच्चों को, तो बच्चे उसी तरह के होंगे। बच्चे क्या है, अपने गार्जियन के नकल उतारते हैं। तो जब उस्ताद मोहतरम जब उनको बच्चों को अच्छी तरह से तालीम देंगे तो क्या बच्चे नहीं सीख पाएंगे? यकीनन सीख पाएंगे। बच्चों को अरबी की तालीम, बुनियादी तालीम देनी चाहिए, ताकि बच्चे जा कर के आगे जा करके 3 स्टेज होते हैं एजुकेशन के, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज और सीनियर सेकेंडरी स्टेज। इब्तदाइया और क्या कहते हैं वस्तानिया, इब्तदाइया, वस्तानिया और सानविया, 3 स्टेज होते हैं तालीम के। तो मकतब का जो इब्तदाइया तालीम होता है वो बहुत अहम और इम्पोर्टेंट है। अगर वो बच्चा इब्तदाइया तालीम सही से हासिल करेगा तो और आगे जाने में उसको सहूलत होगा उसको। और उस्ताद मोहतरम जो मदारिस में पढ़ाते हैं उनको उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी
جو وہ مکتب سے سیکھ کر کے آئے گا۔ لہٰذا میں چاہوں گا کہ ہمارے جو علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، میں عالم نہیں ہوں، مجھ سے کچھ بھی گستاخیاں ہو سکتی ہیں، میں آپ تمام حضرات سے معافی کا خواستگار ہوں، لیکن آپ تمام حضرات سے، جس علاقے سے آپ تمام آئے ہیں، میں کہوں گا کہ مکتب پہ توجہ دیں، مکتب کو اہم سمجھیں، مکتب میں بچے جو ہے عربی بولنا سیکھیں، اس طرح سے ابتدائیہ تعلیم دیں تاکہ بچے جو تیار ہو کر کے عالمہ کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا، حافظ ہو گئے، اگر حافظ سے کوئی سوال کیا جائے تو جواب نہیں دے پائیں گے۔ اگر حافظ ہیں اور ایک جگہ اگر کہہ دوں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آپ اس کے آگے جوڑ دیں اور اس کے پیچھے جوڑ دیں تو ایسے ایسے حافظ ملیں گے جو اس کو مکمل نہیں کر پائیں گے، آپ دیکھیں گے۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے سورہ النصر، ان سے پوچھئے سورہ النصر کے کیا معنی، جو حافظ ہیں نہیں بتا پائیں گے۔ اب ٹرائی کیجئے گا اپنے قرب و جوار میں، سمجھے نا، یہ کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اس کا علم بھی حاصل ہونا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا میں وقت نہیں لوں گا اور نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے، اور اس طرح سے میں پھر ایک بار کہوں گا کہ آپ تمام حضرات